ಎಸ್ ಇನ್ನು ಇಂದು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿನ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸೇರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪರದಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಗರಸಭೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಿಡಿಶಾಪವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಹಿಂದೆ 24 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೂ ಸಹ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆದಿದ್ವು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಗುಂಡಿಯ ತುಂಬಾ ನೀರು ತುಂಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಇಂದು ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಗರಸಭೆಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಮುಚ್ಚದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದೀಗ ಸಿಎಂ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯೂಸ್, ಇದು ಕನ್ನಡದ ಉಸಿರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರಬಾರದೆಂದು ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗಾಗಿ SIR ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಯನ್ನ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೂಟದಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ SIR ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದವರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಫಾರಂ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. SIR ಮಾಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರು SIR ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. SIR ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ BLO ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. जैसे कि नाम अब जब से आप लगा कि ये नाम में करेक्शन करने का हम बहुत पहले कर लेना चाहिए था. हम लोगों ने सब था उसको गैर जरूरी समझते थे लोग, तो गैर जरूरी समझ के हम फेंक देते हैं. दहशत फैलाने की वजह है इल्म की कमी. ना बच्चों को हमारे पढ़ना आता, ना हम पढ़े लिखे. अगर आता है तो कोई एप्लीकेशन लिखने नहीं आता, हम आप तक पढ़ा नहीं सके. जब भी बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ लिया उसी को पढ़ी तारीख समझ लिए, बीच में अधूरी छोड़ दिए. जब भी हम थोड़ा बहुत काम सीख लिए, काम के तहत पहली पुस्तक पढ़ने वाला मुसलमान, चाहे 75 का हो, चाहे गैर का कोई काम करता हो, चाहे कोई छोटी मोटी रोजी हो, फिर भी हम पीछे. मुझे इत्तिहाद की बात सही फार्म से आपको इत्तिहाद का हटा मुजाहरा कैसे गैर जरूरी मुजाहरा किया जा रहा है. आपके पास भाई बहनों से जो भी अलग हो चुके हैं, अपने भाई का फॉर्म दे रहा था, आप लेने को तैयार रह रहे हो, मेरे साथ दया से जाके दो. ये काम का इत्तिहाद है. वोटर है उनके वजह से तो तुम्हारा सही नजर आ रहा है. यही बात हमारे लोग समझ में आई. मैं कई लोगों के फोन में होगा तो बच्चे का नाम आज अगर आया तेरे इसमें तो ले लेना चाहिए. तो ये सोचने की जरूरत है, मेरे पकड़ के बोलो. आप कभी ये बात सोचो कि सारे लोगों को हमारी कमी की चीज है जहाँ पे बैकवर्ड होना चाहिए, हम थोड़ी सी मालूमात को लेकर फॉरवर्ड हो जाए. ये उसको घर पे आके आपको फॉर्म दे रहे हैं. इसका एंड जो टाइम है 29 जुलाई, 29 जुलाई को जो है SIR खत्म हो जाएगा.
फॉर्म देना, फॉर्म भरना सब खत्म। तो उससे पहले आपको SIR कंप्लीट करना है। अब आपने इंग्लिश में फॉर्म देखे होंगे ऑनलाइन पे, जिसने भी बताया है अब तक इंग्लिश में फॉर्म बताया है। कन्नड़ा का फॉर्म थोड़ा सा उल्टा है, बस ऊपर का सेक्शन नीचे, नीचे का सेक्शन थोड़ा सा ऊपर कर दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को जो आएगा, ऊपर में जो बॉक्सेस दिख रहे हैं आप लोगों को 5 बॉक्सेस हैं। सबसे पहला बॉक्सेस में आपकी डिटेल है सेकेंड फोटो, जो अभी उतारी होगी आपने नई वाली फोटो, वो आप लोगों को बाजू वाले बॉक्स में सबसे पहले वहां पे चिपकानी है, जरूरी है फोटो। और फोटो के ताल्लुक से कई सारे लोग ये बोल रहे हैं व्हाइट बैकग्राउंड जरूरी है, कान दिखना जरूरी है लेडीज को, ऐसा कुछ भी नहीं है। फोटो क्लियर होनी चाहिए, बैकग्राउंड एक ही कलर का होना चाहिए, ब्लर फोटो नहीं होना। सिर्फ शाहपुर के जिम्मेदार तो नहीं है, पूरे तालुक के जिम्मेदार है। देहातों में तकसीम कर लो, तुम मस्जिद वाले तकसीम कर लो, इतने देहात का जिम्मेदार मैं हूँ, इतने देहात का जिम्मेदार मैं हूँ, इतने देहात का जिम्मेदार मैं हूँ, तकसीम कर लो। गाँव के जिम्मेदार तकसीम कर लो। ये देहात तो मैं अपने आदमी को भेजूंगा, बगैर आदमी को भेज दूंगा। शाहपुर से एक भी वोट करना नहीं चाहिए, ये आप लोगों के अंदर जज्बा होना चाहिए। ಇತ್ತೀನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜೂನ್ 30ರಿಂದ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲೂ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಅದು ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಯಾವ ಥರ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, SIR ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ ಥರ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಏನು ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳೆಲ್ಲ ಹತ್ರ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವ್ರು ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ಕೂಡ ಹೆಸರು, ಒಬ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಹೆಸರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ಕೂಡ ಒಬ್ರದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಸರು ಮಿಸ್ ಆಗದಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಭಯ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸರ್ಕಾರದ ಇದೇನು ನಡೆ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ಅದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದು ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. SIR ಒಂದು ನಮ್ಮ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇದೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ SIR ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಇಂಥ ಯಾವುದು ಸಂಬಂಧ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ, ಅವರೇ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಲಾಕ ಹೇಳತ್ತಾರ, ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಈಗ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಪಡ್ಲಾಕತ್ತಾರ ಜನರು. ಅದು ಭಯ ಪಡೋದು ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಬಳಿ ಅದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತುಂಬಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರ್ತಿದೆ. ಬೇಕು SIR ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಬೇಕಂತ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯೂಸ್, ಇದು ಕನ್ನಡದ ಉಸಿರು. ಎರೆಹಂಚಿನಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಮಳೆ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು. ಹೌದು, ಈ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಕೃತಿಕ ಮಳೆಯು ಕೈಕೊಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಗಾಲಾದ ರೈತ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವಿಲ್ಲದೆ ಹೆಸರು ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ರೈತನು ಹೆಸರು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುವ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಪ್ಪಳದ ಕುಕ್ಕನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎರೆಹಂಚಿನಾಳ್, ಬಿನ್ನಾಳ್, ಕೊಮ್ಲಾಪುರ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತುಂತೂರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಹೆಸರು ಬೆಳೆಗೆ ನೀರುಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ, ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಕೆರೆಗಳಿಂದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರುಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 20 ದಿನಗಳಿಂದ ಮಳೆಯಾಗದೆ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಗೆ ಹೆಸರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರೈತರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 44,447 ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು 32,197 ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ
ಮಾತ್ರ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 20 ರಿಂದ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಿತ್ತನೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರೈತರು ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಣಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹರಸಾಹಸವನ್ನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಮೋಟಾರ್ ಹಚ್ಚಿ ಹೆಸರು ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಉಣಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಒಣಗುವ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇದು ರೈತನಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕಾದರೂ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೆ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತೆ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂದಪ್ಪ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳೂರ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೆಪ್ಪ ಹಾಕಿದಾಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ ಅದು ಆಗ ಈ ಮಳೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದದ ನೀರು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಿ ಒಣಗಾಕತ್ತಿ ಬೆಳಿ ಅದಕ್ಕ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಹಚ್ಚಿ ಹೊಡೆಯಕತ್ತೀರಿ. ನೀರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತ ಅದಕ್ಕ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮುಖಾಂತರ ರಾತ್ರಿ ಏರದ್ರಿ ಹಗಲತ್ತು ಹೊಡೆಯದ್ರಿ. ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಖರ್ಚು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರೈತರು ಈ ಉಳಿಬೇಕಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಮುಂದ್ ನಾವು ಬೆಳಿ ಅಂತ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಂತದ್ರಿ. ಪರ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ನಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಂದ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಂತೇವ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನೆರಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ನೀರ್ ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರ್ ಹೊಡೆಯತ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಇದು ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಒಣಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಇಂದ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಹಚ್ಚಿ ನೀರ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು 3 ರಿಂದ 4 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಯಾವ ಮಳಿನ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನು ಮಳಿ ಯಾವ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಕೃತಕ ಮಳಿ ಕೃತಕ ಮಳಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ತು. ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಮಳಿನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಲುವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಒಣಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೀರ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೀವಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರದೀಪ್ ಗಾಣಿಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಂದ್ ಹನಿ ತಟ್ ಅಂತ ಭೂಮಿಗೆ ಹನಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೆಸರು ಬಿತ್ತಿದ್ವಿ, ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಬಿತ್ತಿದ್ವಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾಕಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಸಸಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಸಿ ಮ್ಯಾಕ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಸಿ ನಾವ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಸತ್ವ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿ ಹಾಳಾಗಕತ್ತವು. ಈಗ ಬೆಳೆ ಏನೋ ಹೆಸರು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಹಾಕಿ ರೊಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಬೆಳೆ ಉಳಿಸೋಣ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಹಚ್ಚಿ ಹೊಡ್ಯಾಕತ್ತಾರ. ಅದು ಸತ್ಯ. ಅದು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು ಕಾದು ಒಣಗಿ ಅದು ಏನೋ ಆಕೈತೆ ಬಿಡ್ತೈತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಒಣಗಾಕತ್ತೇವು. ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಮೂಡ ಬಿತ್ತನೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಮಾಡಕ್ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂಡ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಏಟ್ರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ರೆ ಬದುಕು ಇಲಿಕ್ರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಂತ ಅವಸ್ಥೆ ಬರ್ತಾ. ಕಳೆದ ವರ್ಷನೂ ಹೆಸರು ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾಕ್ಕೆ 10 ಪೈಸೆ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇವರು ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅವ್ರ ಮನೆದ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಿವಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಿದ ದುಡ್ಡ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಹಾಕಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂದಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳೂರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯೂಸ್, ಇದು ಕನ್ನಡದ ಉಸಿರು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ? ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಓಡಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರಾಜ್ಯದ್ದು. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ ಅನ್ನ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸ್ನ ದುಸ್ಥಿತಿ ಇದು. ಬಸ್ನ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಸ್ ಅನ್ನ. ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಚುಂಚೋಳಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಸ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಚುಂಚೋಳಿಗೆ ಹೊರಡುವ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ನ ದುಸ್ಥಿತಿ ಇದು. ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ದೂರವಿರುವಂತ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕು. ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಜೀವವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಎಂತಹ ದುಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದು ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ್ದು. ಟಾರ್ಚ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯೂಸ್, ಇದು ಕನ್ನಡದ ಉಸಿರು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಳಂದ ಮಹದೇವಪುರದಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಚಂದಾ ಚೋರಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರ. ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಜಿಗಳಂತೆ. ಸಂಪಕ್ ರಾಯ್, ಗೋಪಾಲ್ ಜಿ ಅಂತೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆಯೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. SIR ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ವೋಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋಕೆ ಸಿದ್ಧ, ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರ ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ವೋಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಅಂತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾಕೆ? ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕರ್ಗೆ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವಂಥದ್ದು. EVMಗೆ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಆಸ್ ಅ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದ 4th ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪತ್ರ ಬರೆದೆ. EVMಗಳನ್ನು ಎಥಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ. ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮ್ 6-7 ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಹದೇವಪುರ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಆಳಂದು ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತಾ? 22,000 ಪೇಜ್. ಯಾರು A1 A2 BJP ಅವರ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರ. ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸಿಗೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್, ಯೂನಿಯನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಮಾತು ಕೇಳೋದು? ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾತು ಕೇಳೋದು. 2:1 ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ? ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ತಂದರು ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರಿಗೆ. ಏನಾದರೂ ಅವರು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಯಾರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? 70 ಜನ MP ಗಳಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಂತಂದರು,
ನಿಮಗೆ SIR ತಂದರು. ಬಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿದ್ರು, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ಕೇರಳನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು PDOಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತರು, ಮತ್ತೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋದರು, ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಈ 3 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಲೋಪಗಳಿತ್ತು ಅದು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ರು. ಏನಂತ? ಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಪೆನ್ಸಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಪೆನ್ಸಿ? ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಈಗಲೂ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಿ, ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ನಿಮ್ಮದು ಹೆಸರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ನೀವು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ದು ಹೋಯ್ತು. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ನಂದು ಕ ಒತ್ತಕ್ಷರ, ಕನೇ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಒತ್ತಕ್ಷರ, ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ರಪೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲಿಗೆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಡ್ಜ್ ಇರೋದು. ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ? ಆಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲ. ಅದು ಓಟ್ ಚೋರಿ ಆಯಿತಾ? ಓಟ್ ಚೋರಿ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಮತ್ತು ಚಂದ ಚೋರಿನೂ ಕರೆಕ್ಟು. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಾ? ಅವರೇ ತಾನೇ. ಈಗ SITನೂ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಹೆಸರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರು. ಮೋದಿಯವರೇ ಏನು ಬಂದು ಅಡಿಗಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದ್ರು, ಎಲ್ಲನೂ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬಂತು. ಆದರೆ ಚಂದ ಚೋರಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ 1, 2, 3 ಚಂಪಕ್ರಾಯ್ ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು ಗಣೇಶ್ ಜಿ ಅಂತೆ ಸರ್. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜಿ ಬೇರೆ ಇವರಿಗೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರು ಹಾಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಇವರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಿಶ್ರಾ. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲ ಜಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಜಿನೂ ಹಿಂಗೆ ರೀ. ಮೋಹನ್ ಜಿ, ಹೊಸಬಾಳೆ ಜಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜಿ ಬೇರೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಳೋದು ಇವರು. ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಓಟ್ ಚೋರಿನೂ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಂದ ಚೋರಿನೂ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ.